Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to today's webinar organized by Onus Robotic Hospitals. We are delighted to have you join us for an insightful session covering two important health topics. Our first session, Stem Cells in Orthopedics and Beyond, will be delivered by Dr. Balaraju Naidu, who will share how regenerative medicine is transforming orthopedic care and opening new possibilities for the future. Our second session, Forgetfulness versus Dementia, What's Normal, will be led by Dr. Tejasvi Rao, who will help us understand the difference between everyday forgetfulness and early signs of dementia and provide valuable tips on early detection and prevention. Thank you once again for being here. Let's get started with our first session. I now invite Dr. Balaraju Naidu to begin his talk on stem cells in orthopedics and beyond. Dr. Balaraju Naidu is a renowned orthopedic surgeon specializing in robotic joint replacement and regenerative medicine. With extensive experience in advanced orthopedic care, he has been at the forefront of introducing innovative treatments like stem cell therapy for joint preservation and sports injuries. So let's give it up for Dr. Balaraju Naidu. Please go forward, sir. Thank you, Ajay, for introducing me. Let me share my screen. You are able to see my screen, sir, now? Yes, please. Please start. Yeah. And thank you, Mr. Ajay, for the wonderful topic. And thank you, Dr. Tejasvi Madam, who is also joining with us. Very interesting topic, forgetfulness versus dementia and what is normal. And coming to today's my topic, stem cells, which is very advanced topic these days. And what is stem cell? Stem cell is actually a very adult stem cell is known as mesenchymal stem cell. It has different properties, like, it reduces the inflammation and it has, ability to fight against cell death. It can differentiate into multiple tissues like muscle, bone, cartilage, and fat. And it has potential to replicate itself. One cell can form into 100 cells, 100 cells into 10,000 cells, 10,000 into million cells. And mesenchymal stem cells are the most commonly used in orthopedics. So which are like, able to differentiate into fibroblasts, chondrocytes for cartilage, osteoblasts for bone healing, and myoblasts for tissue repair, and neurons for neural, disc degeneration tissue. సో ఈ మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్ అనేది కంప్లీట్గా 5 ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంటే. దెన్ వేరియస్ ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు దీన్ని అంటే ఎస్పెషల్లీ బోన్ హీలింగ్లో వాడచ్చు. రెండోది కొన్నిసార్లు ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత బోన్ అతుక్కోకపోతే వాడచ్చు, దాన్ని నాన్ యూనియన్ అంటాం. మూడోది ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటే హిప్ జాయింట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గితే అక్కడ మొత్తం కంప్లీట్గా డెడ్ టిష్యూ పెయిన్ జనరేట్ అయితే అక్కడ వాడచ్చు. నాలుగోది ఫిల్లర్స్ ఆఫ్ బోన్ వాయిడ్స్ అంటే ఎక్కడైతే బోన్ క్యావిటీస్ లాగా ఫామ్ అయ్యి బోన్ డిఫెక్ట్ ఉందో అక్కడ కూడా వాడచ్చు. ఐదో రీజన్ కార్టిలేజ్ రిపేర్, ఎస్పెషల్లీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, యంగ్ పేషెంట్స్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీ అయిపోయి కంప్లీట్గా కార్టిలేజ్ డిఫెక్ట్ ఉంటే అక్కడ కూడా వాడచ్చు. దాంతోపాటు ఎర్లీ ఆర్థరైటిస్ స్టేజ్ 1-2 ఆర్థరైటిస్లో కూడా యంగ్ పేషెంట్స్ 35 years టెండన్ రిపేర్లో వాడచ్చు, లిగమెంట్ రిపేర్లో వాడచ్చు, మినిస్కస్ రిపేర్ వాడచ్చు. లాస్ట్గా బ్యాక్ పెయిన్, ఇంటర్వర్కులర్ డిస్క్ డీజనరేషన్లో కూడా వాడచ్చు. ఇప్పుడు కమింగ్ స్లైడ్స్లో డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క దానికి ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు అని చెప్పేది. సో ఫస్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇన్ బోన్ హీలింగ్. సో స్టెమ్ సెల్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనకు యూజువల్గా ఇప్పుడు ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ నుంచి ఆస్టియోబ్లాస్ట్ నుంచి బోన్ ఒక let me begin again with what is stem cell. Great. So stem cell is like different adult tissue which can transform into different kinds of fibroblast, chondrocyte, or osteoblast or myoblast into neuron. సో స్టెమ్ సెల్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించచ్చు,
ఇట్ కెన్ సెల్ఫ్ రిప్లికేట్, అంటే ఒక స్టెమ్ సెల్ ఇంటూ 100 స్టెమ్ సెల్స్, 100 స్టెమ్ సెల్స్ ఇంటూ 10,000, 10,000 ఇంటూ 1,000,000 స్టెల్స్గా మారుతుంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ టు మల్టిపుల్ టిష్యూస్ లైక్ బోన్, మజిల్, ఫ్యాట్, కార్టిలేజ్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సెల్ డెత్కి అగెయిన్స్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ బోన్ హీలింగ్, నాన్ యూనియన్, ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్, ఫిల్లర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది, కార్టిలేజ్ రిపేర్, ఆర్థరైటిస్ ఎస్పెషల్లీ ఎర్లీ ఆర్థరైటిస్, దెన్ టెండాన్ రిపేర్, లిగమెంట్ రిపేర్, మెనిస్కస్ రిపేర్ అండ్ డిస్క్ డీజనరల్ ఉపయోగపడుతుంది. సో స్టెమ్ సెల్స్ ఇన్ బోన్ హీలింగ్ ఎస్పెషల్లీ మనకు బోన్స్ అతుక్కోకపోతే బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్పెషల్లీ నాన్ యూనియన్ అంటారు. నాన్ యూనియన్ అంటే ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత బోన్ అతుక్కోదు కొన్ని రీజన్స్ తోటి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్లో బోన్ బాగా పొరోటిక్ ఉన్నా దెన్ బోన్ ఏమాత్రం అతుక్కోదు. అండ్ దీన్ని నాన్ యూనియన్ థెరపీ అంటారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ కొందరికి ఆస్ట్రోజెనిసిస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ అంటారు. ఇట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్రిటిల్ బోన్ డిసీజ్. స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ ద వెరీ గుడ్ ఫర్ దిస్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ బోన్స్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బోన్ సర్జరీ చేశారు, అన్ఫార్చునేట్గా అది అతుక్కోలేదు. సో వీ గివ్ ఏ స్టెమ్ సెల్స్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 months నార్మల్ యూనియన్ అవుతుంది. స్టెమ్ సెల్స్ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ. అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ పాపులర్ రీజన్ స్టెమ్ సెల్స్ మనం ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటారు. ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ అంటే కంప్లీట్గా హిప్ జాయింట్కి 3 బ్లడ్ సప్లైస్ ఉంటాయి, 3 వెజల్స్. 3 వెజల్స్లో ఒకటి స్ట్రిప్ ఆఫ్ అయిపోయిన, ఎస్పెషల్లీ ఆల్కహాల్ పేషెంట్స్లో ఆర్ సికిల్ సెల్ అనీమియా పేషెంట్స్లో ఆర్ గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్ డిజార్డర్స్ పేషెంట్స్లో కంప్లీట్గా మనకు ఇది బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోయి మనకు పేషెంట్కి పెయిన్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎస్పెషల్ స్టేజ్ 1 నుంచి 2 వరకు మనకు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఇచ్చినట్టయితే మళ్ళీ 20 years మనకు ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ వి కామన్లీ సీన్ బిట్వీన్ దోస్ హూ రియల్లీ యూజ్ స్టీరాయిడ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్, ఆర్ ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్, ఆర్ బోన్ క్లాట్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్న, ఆర్ గౌచర్స్ డిసీజ్ అంటారు, సిక్కిల్ సెల్ అనీమియా అంటారు, ప్రాంక్రియాటైటిస్. దీస్ ఆర్ ద కామన్ కాజెస్ ఫర్ ఏవియన్. హెచ్ఐవిలో కూడా ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్. కొందరు పేషెంట్లు క్యాన్సర్ కోసం తీసుకుంటారు, కీమోథెరపీ తీసుకుంటారు. ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఉన్న ఈ ఏవియన్ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ డీకంప్రెషన్ సిక్నెస్ అంటారు. కొందరు సముద్ర భాగంలోకి వెళ్ళి స్విమ్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. ఈజ్ కండిషన్ దట్ అకర్స్ వెన్ ద బాడీ సబ్జెక్టెడ్ టు సడన్ రిడక్షన్ ఇన్ సరౌండింగ్ ప్రెషర్ కారింగ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో దీంట్లో కామన్గా మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్తాం. మా దగ్గర రొటీన్గా మంత్లీ 5 to 6 సర్జరీస్ అయితే ఎక్సలెంట్ రికవరీ అన్నట్టు, అంటే 20 years వరకు గ్యారంటీ ఇస్తాం అన్నట్టు. అండ్ దీస్ ఆర్ లైక్ బోన్ మ్యారో యూ టేక్ ఫ్రమ్ ఇలియా క్రస్ట్ అండ్ వీ సెండ్ ఇట్ ఫర్ ప్రాసెస్. Within 2 weeks we get processed stem cells, then we process it to the diseased site. Another reason we take stem cells is cartilage repair. Young patients 30 years old వస్తుంటారు, సివియర్ మోకాలు నొప్పి ఉందని, అటువంటి పేషెంట్స్ కూడా మనము ఈ కార్టిలేజ్ రీప్లేస్ చేయడానికి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఇస్తాం. దాంతోపాటు ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకు స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ యంగ్ పేషెంట్స్ తీసుకుంటాం అన్నట్టు. ఆల్రెడీ లైక్ ఆల్కెమ్ లాంటి కంపెనీస్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఇస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇవి సక్సెస్ రేట్ యంగ్ పేషెంట్ల కరెక్ట్ పేషెంట్లు ఇస్తే అరౌండ్ 50 to 80% సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఈ పిక్చర్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ యారో చూపిస్తున్న దగ్గర కంప్లీట్గా కార్టిలేజ్ డిఫెక్ట్ ఉంది. మనం అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్, మీసెంకైమల్ స్టెమ్ సెల్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్టయితే వితిన్ 3 monthsలో కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ అవుతుంటుంది. అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ గివ్ ఇన్ టెండాన్ రిపేర్స్, ఎస్పెషల్లీ లైక్ టెన్నిస్ ఎల్బో, గోల్ఫర్స్ ఎల్బో, టెండినైటిస్లా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఈవెన్ మిమ్సెల్స్ అనేవి లాస్ట్, ఎస్పెషల్లీ వి గివ్ ఇన్ డిస్క్ డీజనరేషన్ అంటారు. డిస్క్ డీజనరేషన్ అంటే సయాటికా, ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పేషెంట్స్, నార్మల్ 1 to 2 degrees పేషెంట్స్లో మనం ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ఇవ్వచ్చు. సబ్సిక్వెంట్ వీడియో we will show you what exactly is the stem cell therapy. Thank you.